کون ہوگا اگلا گورنر خیبر پختونخوا؟ پیپلز پارٹی نے گورنرشپ کے لیے 3 نام دے دیے۔ مرکزی رہنما فیصل کریم کنڈی، شجاع خان اور خواجہ یاور نصیر دوڑ میں شامل۔ فیصل کریم کنڈی گورنر کے لیے مضبوط امیدوار۔ بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں آج بھی اہم سیاسی رہنماؤں کی ملاقاتیں متوقع ہیں۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی سمیت دیگر اہم رہنما ملاقات کریں گے۔ موجودہ سیاسی صورتحال، حکومت سازی اور دیگر اہم معاملات پر مشاورت ہوگی۔ پنجاب اسمبلی میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کا مقدمہ، پرویز الہی سمیت دیگر ملزمان کے خلاف کیس کی سماعت آج ہوگی۔ فرد جرم کے لیے تمام ملزمان کی اینٹی کرپشن عدالت لاہور میں طلبی۔ ٹرین پر سفر کرنے والوں کے لیے بری خبر، حکومت کی غریب سے سستی سواری بھی چھیننے کی کوشش۔ ڈیزل کی قیمت بڑھنے کے ساتھ ہی ریلوے انتظامیہ نے بھی کرایوں میں 2% اضافہ کر دیا۔ میرپور خاص کے علاقے میرواہ میں رات گئے شادی کی تقریب میں کھانا کھانے کے بعد 50 سے زائد باراتیوں کی حالت غیر، بے ہوش ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ فوڈ پوائزننگ کے باعث 3 درجن سے زائد افراد سول اسپتال میں داخل کرا دیے گئے۔ اور لیا کے تھانے سے دلہن کی رخصتی، تقریب کے لیے ڈی پی او آفس کو برقی کمکموں سے سجایا گیا۔ پولیس اسٹاف کی جانب سے جوڑے کا شاندار استقبال، پھولوں کی پتیاں نچھاور، ڈھولکی کی محفل نے سما باندھ دیا۔ ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر کی جوڑے کو مبارکباد، تحائف پیش کیے۔ امریکہ کا پاکستان پر انتخابی بے ضابطگیوں کے کسی بھی دعوے کی مکمل تحقیقات پر زور۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا ہے کہ پاکستان میں حکومت بننے سے پہلے اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتے۔ پاکستانی حکام سے بنیادی آزادیوں کا احترام کرنے اور اس کی اہمیت پر زور دیتے ہیں اور زور دیتے رہیں گے۔ عام انتخابات کے بعد ایک اور اہم مرحلہ، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اجلاس ایک ہی دن بلانے کا فیصلہ۔ اجلاس 27 فروری کو بلائے جانے کا امکان۔ آئین کے تحت 29 فروری تک قومی اور صوبائی اسمبلیوں کا اجلاس بلانا ضروری ہے۔ آزاد امیدواروں کی سیاسی جماعت میں شمولیت کا آخری دن، منتخب ارکان کے پاس رات 12 بجے کی ڈیڈ لائن بھی گزر گئی۔ پی ٹی آئی کے 86 نو منتخب ارکان قومی اسمبلی سنی اتحاد کونسل میں شامل۔ پنجاب اسمبلی کے 105، کے پی کے 85 اور سندھ اسمبلی کے 9 ارکان نے بھی شمولیت سرٹیفکیٹ اور بیان حلفی الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیے۔ مخصوص نشستوں کے لیے گوشوارے جمع کرانے کا آخری روز، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کی خواتین نے گوشوارے جمع کرا دیے۔ سنی اتحاد کونسل تحریک انصاف کی جانب سے کسی خاتون یا اقلیتی امیدوار نے گوشوارے جمع نہیں کروائے۔ نگراں وفاقی کابینہ کا اجلاس آج وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ اجلاس کے لیے 8 نکاتی ایجنڈا جاری۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے دائرہ کار کی منظوری دی جائے گی۔ پیٹرولیم ڈویژن کی سمری پر تیل اور گیس کی تلاش کے موجودہ لائسنس میں ترامیم کی منظوری بھی متوقع۔ بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں آج بھی اہم سیاسی رہنماؤں کی ملاقاتیں متوقع۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی بھی ملاقات کریں گے۔ نون لیگ نے پنجاب کی 16 رکنی کابینہ کے لیے پلان بنا لیا۔ ملک احمد خان کو وزیر قانون بنائے جانے کا امکان۔ خواجہ عمران نذیر، خواجہ سلمان رفیق، خلیل طاہر سندھو بھی مختلف وزارتوں کے لیے مضبوط امیدوار۔ اسپیکر کے لیے مجتبیٰ شجاع پاشا اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے شیر علی گورچانی کا نام۔ بلوچستان میں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور باپ پارٹی کی حکومت، وزیر اعلیٰ جیالہ ہوگا۔ سرفراز بگٹی، ثناء اللہ زہری اور میر صادق عمرانی کے نام شارٹ لسٹ۔ سینئر وزیر کا عہدہ نون لیگ کو ملے گا۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے 6 وزیر ہوں گے۔ بلوچستان عوامی پارٹی سے بھی کابینہ کے 2 ارکان لینے کا فیصلہ۔ اسپیکر متوالا اور ڈپٹی اسپیکر جیالہ ہوگا۔ نون لیگ کی بلوچستان عوامی پارٹی اور ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے الگ الگ ملاقات۔ متحدہ کا بلدیاتی نظام اور آئینی ترمیم پر زور۔
पाप पार्टी का विफाक और बलूचिस्तान में मजबूत हुकूमतों के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। मौलाना साहब बहुत देर कर दी, जेयूआई की बलूचिस्तान में मिलकर हुकूमत बनाने की पेशकश पर इसहाक डार का जवाब। लीगी रहनुमा ने अब्दुल गफूर हैदरी को बता दिया अब आला क़यादत ही कोई फैसला कर सकती है। पीपल्स पार्टी के साथ शराकत इक़्तिदार का मुआहदा हो चुका है। ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स, इसमें सिफारिश और इसमें जो मेरिट की पामाली है वो मेरी रेड लाइन है कि पंजाब में अल्लाह ताला के फजल से हम पहला एयर एम्बुलेंस शुरू करने जा रहे हैं। कोई गैर कानूनी काम नहीं होगा, सिफारिश ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए फून्स रेड लाइन करार। पंजाब में कम से कम 5 IT सिटीज़ बनाने का ऐलान। एयर एम्बुलेंस का आगाज भी होगा। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रोड मैप से आगाह कर दिया। पार्लिमानी पार्टी के पहले इजलास में एक बार फिर PTI हुकूमत पर तनकीद। कहा इससे पहले झूठ और प्रोपेगेंडे का दौर था। इक़्तिदार सबको चाहिए, तो उसी बंदर बांट में आज बट गई पीपल्स पार्टी और उन्होंने जाके इल्हाक कर लिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। बिलावल एक नौजवान सियासतदान है, उन्होंने आगे भी देखना है, उन्होंने अगले 40-50 साल इस मुल्क में सियासत करनी है, तो इतनी जल्दी वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो दें शायद उनके लिए नुकसानदेह होगा। बिलावल ने शायद किसी दबाव के तहत इल्हाक किया है। इक़्तिदार सबको चाहिए और सभी बंदर बांट में लग गए। हम चाहते हैं जमहूरियत मजबूत हो। PTI रहनुमा मेहरबानो कुरैशी की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू। बोली पीपल्स पार्टी के लोगों ने मेरी सीट पर डाका डाला, धांधली नहीं धांधला हुआ। न गिलानी जीते न ही उनका बेटा जीता। पैंतीस अफराद के नाम ECL में डालने की मंजूरी। करप्शन, जराइम और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के केसेस में नामजद अफराद के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का इख्तियार मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त जुज़वी तौर पर मंजूर। अदालत ने कहा जब काउंसिल कार्रवाई शुरू कर दे तो इस्तीफा या रिटायरमेंट पर ख़त्म नहीं हो सकती। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इख्तिलाफी नोट। गुमशुदा बलोच तलबा की बाजियाबी के केस की समाअत 28 फरवरी को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ISI, MI और इंटेलिजेंस ब्यूरो के DGs और मुश्तमिल कमेटी बना दी। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान मुआवनत भी करेंगे। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। दीरबाला में 3 रोज से सड़कें बंद। सयाहों और मकामी अफराद को मुश्किलात। वादी कुमराड, झाज बांडा और लामूती का ज़मीनी राब्ता दीगर इलाकों से मुनक़ता। वादी कुमराट में दर्जनों सयाह फंस गए। अशिया खुरनोश की किल्लत। लाखों मकामी अफराद को शदीद दुश्वारियों का सामना। मरीजों के लिए दवा के बजाय सिर्फ दुआ। निगरां सरकार ने जाते जाते भी काम दिखा दिया। अद्वियात की कीमतें अब दवा साज इदारे और डिस्ट्रीब्यूटर खुद तय करेंगे। जान बचाने वाली दवाओं की कीमतें डीरेगुलेट करने पर अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। हजारों दवाएं महंगी होने का खदशा। जान बचाना भी अल्लाह या फिर हुकूमत तो बोलेगा बस आबादी कम होएगा और जान छुड़ाएगा। अवाम को इन लोगों ने गले से पकड़ लिया कि आप लोगों को जिंदा रहने का हक ही नहीं है। निगरान हुकूमत ने इस कदर महंगाई कर दी है, कंपनियों के मालिकान से मिलकर, एजेंटों से मिलकर। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी। अल नसीरात कैंप और जैतून पर बमों की बरसात। गजा सिटी में भी बमबारी। रिहायशी इमारतें और मकानात निशाना बन गए। 19 अफराद शहीद और 20 से जायद जख्मी। नाजायज रियासत के गजा पर मजालिम जारी। गजा पर इसराइली हमलों का मुंह तोड़ जवाब। यमनी फौज की जानिब से अमरीकी और इसराइली मफादात के हामिल जहाज़ों पर हमले जारी। खलीज अदन में अमरीकी कंपनी का एक और तिजारती जहाज निशाना। अमरीकी जहाज पोल्ट्री फील्ड लेकर जा रहा था। बरतानिया रॉयल नेवी के आबदोज से ट्राइडेंट मिसाइल का तजर्बा लगातार दूसरी बार नाकाम। बरतानिया के न्यूक्लियर डिटरेंट का ताज़ा तरीन तजर्बा HMS वैनगार्ड से किया गया था। मिसाइल के बूस्टर रॉकेट नाकाम हो गए। लॉन्च साइट के करीब ही समंदर में गिर गया। रूस के ज़ेरे कब्जा मशरिकी यूक्रेन में मिसाइलों से हमले में कम से कम 60 रूसी फौजी हलाक। हमला सीनियर कमांडर की आमद के लिए डोनेस्टिक के इलाके में जमा हुए फौजियों पर हुआ। वाक़े की वीडियो फुटेज में बड़ी तादाद में
रूसी फौजियों की लाशें दिखा दी। सुपर लीग के सुपर मुकाबले, मुल्तान में चाचा ने मेला लूट लिया। इफ्तिखार अहमद ने लाहौर कलंदर्स से यकीनी फतह छीन ली। लाहौर कलंदर्स ने पहले खेलकर 166 रन्स बनाए थे। मुल्तान सुल्तान्स ने हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर में ही पूरा कर लिया। मोहम्मद रिजवान ने शानदार 82 रन्स की इनिंग खेली। इफ्तिखार अहमद ने 11 बॉलों पर 34 रन्स बनाए। पाकिस्तान सुपर लीग के दिलचस्प टाकरे, पहले मैच में कैरन पोलार्ड का ज़ल्मी बॉलर्स पर लाठी चार्ज। कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को बाआसानी 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। पोलार्ड ने 21 बॉलों पर 4 छक्कों 4 चौकों की मदद से नाकाबिले शिकस्त 49 रन्स बनाए। चोलिस्तान जीप रैली के क्वालिफाइंग राउंड का आगाज आज से होगा। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल, 130 से ज़ायद गाड़ियों की इंस्पेक्शन भी कर ली गई। नाहमवार रास्तों पर ड्राइवर्स का कड़ा इम्तिहान। हम शक्ल पैगंबर, करबला के मौज़िन और नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साजज़ादे शहजादे हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम का जश्न विलादत आज मनाया जा रहा है। आपको करबला का यूसुफ भी कहा जाता है। हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम की विलादत 11 शबान को मदीना में हुई। आपने सिर्फ 18 साल की उम्र में 10 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला में शहादत हासिल की।